ایک بہترین موقع عطا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی ادا کروں، صدقہ خیرات بھی ادا کروں، زکوٰۃ بھی دوں، حقوق العباد کی پاسداری بھی کروں۔ اب رب فرما رہا ہے کہ کامیابی ہے اس بندے کے لیے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اب ہم نے ماہ رمضان کے مہینے میں محنت کر لی، ہم نے اپنے نفس کو پردے پردہ رکھا، نفس کی خواہشات کو دور رکھا، ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کو اپنا طریقہ بنایا، ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہے، ہم نے توبہ استغفار کیا، لیکن تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا، کتنا عمل پیرا رہے۔ عید کا چاند نظر آیا، چاند نظر آنے کے بعد اصل امتحان کا دن شروع ہو گیا۔ اصل امتحان کا دن شروع ہونے کے بعد ہم نے وہ امتحان والی رات اور امتحان والا دن کیسے گزارا، اس چیز پر غور طلب بات ہے کہ عید کا دن تشریف لایا، یہ دن شکر کرنے کا دن ہے، اللہ کی تسبیح کرنے کا دن ہے، اللہ کے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کا دن ہے۔ لیکن ہم نے اس دن کا آغاز کیسے کیا؟ ہم نے اس دن کا آغاز کرنے کے بعد ہم نے اگلا عمل کون سا کیا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین روشنی ڈالی، بہترین خوشخبری سنا دی کہ اس دن کا آغاز کیسے کرنا ہے، اس دن کو گزارنا کیسے ہے، اس دن میں اپنے رب رحمان کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یہ سارے طریقے رب تعالیٰ کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشخبری کی صورت میں عطا فرما دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہاں نشان ہے کہ جب خوشی کا دن تمہارے درمیان تشریف لائے تم اللہ کا شکر کرو، جتنا ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو، ہر حال میں اپنے رب کے سامنے فریادی بن کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ بہترین طریقہ ہمیں رب تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا۔ اب ہم نے اپنے اوپر یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم نے یہ دن کیسے آغاز کیا، آگے ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ عید کا دن ہے، ماہ رمضان کا مہینہ الوداع ہو چکا، رخصت ہو چکا، اس میں نامہ اعمال میں پتہ نہیں کس کس کی نیکیاں اضافی کر دی گئی، کس کس کی نیکیاں کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی ہوئی عبادت کے مطابق ہمیں اس کا اجر اور ثمر عطا فرمائے۔ اب ماہ رمضان کا مہینہ جب تشریف لایا، ہر بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، حقوق العباد کے پاس داری کروں گا۔ وہ مہینہ جب رخصت ہو گیا، جب امتحان کے دن شروع ہو گئے، تو پہلا دن جو آتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، مسرت کے لمحات ہوتے ہیں، اور مسرت لمحات ہوتے ہیں۔ انہی لمحات میں آزمائش کے دن شروع ہو جاتے ہیں، انہی لمحات میں ہم نے اللہ کے حبیب کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اپنے اوپر لازم سمجھنا ہے، اپنے اوپر کثرت کرنی ہے اس چیز کی۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ آج عید کا دن ہے، ہم نے عید کے دن کو کیسے گزارنا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے عشق کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے ہم محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں، اللہ کے نبی
फरियाद करते रहे, हम उस प्यारे नबी के उम्मती हैं, हम उस प्यारे नबी के चाहने वाले हैं, हम उस प्यारे नबी के नाम लेना है। लेकिन आज जब उस नबी का हुक्म हमारे सामने आता है, हम उसको पसे पर्दा रख देते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं फरमाते। खुदा आज ईद का दिन है, पुरनुसरत दिन है, बेहतरीन दिन है, ऐसा दिन है कि इसमें आजमाइश बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा इसमें आजमाइश आ जाती है। उस आजमाइश से हमने कैसे गुजरना है, ये हमने अपना मुहासबा खुद करना है। इस दिन शैतान को आजाद कर दिया जाता है, वो हर बंदे के नफ्स में शामिल हो जाता है, फितरत में शामिल हो जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो सच्चा पक्का मोमिन है वो माह रमजान में तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद शैतान के बहकावे में कभी नहीं आ सकता। अगर है मोमिन सच्चा पक्का, वो शैतान के बहकावे में कभी नहीं आ सकता। तो देखो अल्लाह के नबी ने हमारे बारे में ये जुमले अता फरमाए, अल्लाह के नबी ने उस मोमिन के बारे में ये जुमले अता फरमाए, उस चाहने वाले के बारे में ये जुमले अता फरमाए कि ये जो मोमिन है जिसने माह रमजान का महीना बेहतरीन इबादत रियाज़त करने में गुजार दिया, एतिकाफ की हालत में गुजार दिया, जिसने माह रमजान का महीना रब को राज़ी करने में गुजार दिया। जब आज़माइश का दिन आया तो उसने शैतान की बातों को अपने आप से दूर कर दिया, उसने शैतान को दफा दूर किया, अपने रब्बे रहमान के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो कोशिश में लगा रहा। रब तआला से तौफीक मांगता रहा कि अल्लाह तआला तूने जैसे रमजान में मुझे तौफीक अता फरमाई, मैं नमाज भी पढ़ता रहा, ज़कात भी देता रहा, सदका व खैरात भी करता रहा, तेरे नाम के लिए रोजेदारों को रोजे भी खुलवाता रहा, अफ्तार करवाता रहा, सहर करवाता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, सारे अमल करने की कोशिश करता रहा। ऐ वालिद तआला सिर्फ माह रमजान के लिए मैंने ऐसे अमल करना शुरू नहीं किए थे, तूने जैसे रमजान में मुझे तौफीक अता फरमाई, खुदा मुझे पूरी जिंदगी में ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आज का दिन इंतहाई मकबूलियत का दिन है, इंतहाई कबूलियत का दिन है। आज के दिन दुआ रद्द नहीं की जाती, आज के दिन में दुआ को रद्द नहीं किया जाता, हर दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं और रब तआला उस दुआ को मकबूल फरमा लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ईद का दिन तशरीफ लाता है, जब कोई मोमिन जब ईद नमाज पढ़ने के दिल में जब नियत करता है कि मैंने आज वाजिब नमाज जो है, नमाज ईद जो है बाजमात अदा करनी है, उस वक्त उसके नाम आमाल में उसकी नेकियां लिखना शुरू हो जाती हैं। और जब वो तैयारी करता है, ईद के दिन नए कपड़े पहनता है, साफ कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सुरमा लगाता है, इत्र लगाता है, उसके बाद जब अल्लाह के घर की तरफ ईदगाह की तरफ जब रवाना होता है तो अल्लाह के तस्बीह बयान करे, अल्लाह के तस्बीह बयान करता हुआ कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह की हम्द और सना बयान करता हुआ जब ईदगाह की तरफ जाता है तो उसके हर कदम पर फरिश्ते गवाही दे रहे होते, फरिश्ते रब के सामने फरियादी बनकर अर्ज करते हैं कि बारी ताला ये तेरा बंदा तेरी रज़ा के लिए आज खुशी के दिन में तुझे याद किए हुए है, तेरी हम्द और सना बयान करते हुए तेरी इबादत के लिए तेरे घर की तरफ रवाना है। ऐ बारी ताला इसको हर कदम के बदले कामयाबी अता फरमा, हर कदम के बदले इसको नेकियां अता फरमा। अब देखो कितना बेहतरीन मौका है कि हम खुशी के दिन अपने रब्बे रहमान की तस्बीह करते हुए, अपने रब्बे रहमान को याद करते हुए, यकीन कामिल के साथ याद करते हुए, उसकी हम्द और सना बयान करते हुए अल्लाह के घर की तरफ हम रवाना होते हैं। और हर कदम पर हमें नेकियां मिल रही हैं, हर कदम पर फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। कौन फरिश्ते? मलाइका, ये आसमानी मखलूक है, गुनाहों से पाक है, ये नूरी मखलूक है, वो जब दुआ करती है। आज ये मिसाल है, जब अल्लाह का वली किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस वली की दुआ को कबूल फरमा देता है। क्यों कबूल फरमाता है? तो वो अल्लाह का वली जो है वो गुनाहों से पाक होता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। अब जो फरिश्ते हैं नूरी मखलूक है, अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं फरिश्ते, वो जब अल्लाह के बंदे के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, वो दुआ
मुस्तजाब दावत बन जाती है, वो दुआ जरूर कबूल की जाती है। रब तआला अपने बंदे की उस वक्त नाफरमानियों को नहीं देखता, अपने उस नूरी मखलूक की दुआ और उसकी गवाही को मद्देनजर रखता है और अपने फरिश्तों की दुआओं को अपने बंदे के हक में कबूल फरमा देता है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि जब तुम ईद के लिए ईद नमाज अदा करने के लिए अपने घर से रवाना हो, अल्लाह के हम्दो सलाम बयान करते आओ और नमाज अदा करने से पहले पहले अपना सदका अदा करो, सदका देते आओ। अब इसलिए फितरा जो है ये सदके की एक सूरत है, इसको नमाज ईद अदा करने से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। अब नमाज ईद से पहले पहले अदा करने का तरीका भी यही है कि या तो फजर की नमाज के बाद अदा कर दिया जाए, या जब अपने घर से निकलो नमाज के लिए जब आप रवाना हो, रास्ते में गुरबा, मसाकीन, यतामा या उसके अलावा नादार, मुफलिस, गरीब जो हकदार है, जिस पर ज़कात भी लगती है, फितरे का भी वही बंदा मालिक बन सकता है जिस पर ज़कात लगती है, उसको फितरा भी दिया जाता है। अब उन तक फितरा पहुंचाना हर बंदे की जिम्मेदारी है कि गरीब, मिस्कीन जो भी हकदार है उसको फितरा अदा कर दिया जाता है। अब हम कई अहबाब हमारे अंदर ऐसे हैं जो इस चीज में गफलत कर जाते हैं। यहाँ तक हुक्म हुआ कि जो ज़कात लेने का हकदार भी है उसको भी चाहिए कि वो अपना फितरा अदा करे। अगर नहीं है उसके बाद बिल्कुल मुफलस ही है, फिर तो है उसकी मजबूरी। अगर उसके बाद इतना है अपना फितरा वो अदा कर सकता है तो वो लाजिम अदा करे। तो इस दफा तकरीबन 100 रुपए मुकर्रर हुए फितरे के बदले, तो हर बंदे को नमाज ईद अदा करने से पहले पहले फितरा अदा कर देना चाहिए। और एक जरूरी मसला और आप समाप्त कर लें, जो अहबाब माह रमजान में रोजे नहीं रख सके, बीमारी की वजह से, बुजुर्गी की वजह से या लाचारी की वजह से, इंतहाई बीमार हैं, इंतहाई मुफलिस हैं, माजूर हैं, रोजे नहीं रख सकते, शक्कत नहीं है रोजा रखने की, बर्दाश्त नहीं है, हिम्मत नहीं है बीमारी की वजह से, तो खास मजबूरी की वजह से, तो उनको चाहिए वो अपने रोजे का फिदिया अदा करें। ये लाजिम है उन पर कि अपने रोजे ना रखने का फिदिया जरूर अदा करें। अब फिदिया का तरीका भी यही है कि जितना फितरा मुकर्रर किया जाता है उतना ही एक रोजे का फिदिया होता है। अब बंदा उसकी गिनती कर ले, ये हर बंदा नहीं दे सकता। बार बार अर्ज करता जाऊं, जो मुफलिस है, बीमार है, बिल्कुल लाचार है, रोजा रखने की हिम्मत नहीं है, रोजा रखने की शक्ल उसके अंदर नहीं है, रोजा रखने का उसके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं पाया जाता कि वो रोजा रखे, उसको अपनी जान का खतरा हो जाए, तो उसके लिए ये छूट है कि वो रोजा छोड़ सकता है और फिर अपने रोजे का वो फिदिया अदा करे। अगर हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग हजरात रोजा नहीं रख सकते, उनकी मजबूरी है, तो वजह है, तो वो फिदिया अदा नहीं करते। ये बहुत बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ। इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। जो रोजा नहीं रख सकते वो अपनी जात के बारे में बेहतर समझते हैं कि मैं मजबूर हूँ या नहीं हूँ, मैं रोजा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, मैं मजबूर हूँ या नहीं हूँ। हर बंदा अपना मुहासबा खुद कर सकता है। उसके बाद वो लाजमी फिदिया अदा करे और कोशिश करे कि नमाज ईद अदा करने से पहले पहले अपने छोड़े हुए रोजों का फिदिया अदा कर दे। ये मसला जरूरी है, तमाम अहबाब इस पर तवज्जो दें। वालिदैन अगर बूढ़े हैं, बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं, रोजे नहीं रख सकते, उनकी मजबूरी है, औलाद पर ये हक बनता है कि अपने वालिदैन की तरफ से उनका फिदिया जरूर अदा कर दे। इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। हम गफलत कर जाते हैं ऐसे दीनी मसाइल में, शरई मसाइल में बिल्कुल हम तवज्जो नहीं फरमाते। इसमें हमें इस चीज पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ शरीयत का मामला हुक्म आ जाए तो तमाम अहबाब की, तमाम मुसलमानों की, तमाम मोमिनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ पर तवज्जो देकर उस पर तवज्जो दिलाई दी जाए और उस पर अमल भी किया जाए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ईद उल फितर का दिन हमारे दरमियान तशरीफ लाता है। हम लोग इस ईद को शोर शराबे में, गुल गबाड़े में और उसके अलावा लघु बातों में गुजार देते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मुमानित फरमाई, मना फरमाया है। यहाँ तक फरमाया कि ईद का दिन जो है ये शुक्र का दिन है,
اب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کر دوں گا، اگر تم نے شکر ادا نہ کیا تو میں سخت عذاب دینے والا ہوں، سخت سزا دینے والا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ایک وعید ہے ہمارے لیے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیں اتنا بڑا دن بھی نصیب ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کا قرآن بھی فرما رہا ہے، رب تعالیٰ کا پیارا حبیب کے فرمان بھی یہی ہے کہ عید کا دن اللہ کا شکر کرنے میں گزار دو، اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دو، اللہ کو یاد کرنے میں گزار دو، اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دو، توبہ استغفار کرنے میں گزار دو۔ لیکن خدا را ہمارے ہاں یہی فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم عید کا دن بھی بڑی عیاشی میں گزار دیتے ہیں، گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نے اس عید کو ضائع اپنے دماغ سے خود کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے خود کر دیتے ہیں۔ اس پرمسرت لمحات کو جو عطائی لمحات ہیں، ان لمحات میں ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے رب تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، لیکن ہم خود ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ناشکری کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو تم پسے پتہ رکھو گے۔ تم میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن تمہارا حق ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تم میری کسی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے اپنے پر غور کرنا ہے، ہمیں رب تعالیٰ کی کتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، اپنی ذات کے بارے میں غور کریں تو نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، دنیا میں شمار کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت سے ہمیں رب تعالیٰ نے نواز دیا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا آج کا دن ہے۔ ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چلتے پھرتے ہوئے رکھا، جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت، سلامتی والی موت ہمیں عطا فرمانا، جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے۔ آج کا دن اتنا مقبولیت کا دن ہے، ہر بندے نے اس پر غور کرنا ہے۔ جب اپنے گھر میں واپسی جائیں تو کوشش کریں جس راستے سے آپ عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف آپ تشریف لائے، واپسی کی طرف آپ نے راستہ بدل کر جانا ہے۔ یہ طریقہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ دوبارہ آپ نے راستہ بدل کر اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اور یہی تسبیح کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنے گھروں کو واپسی جانا ہے۔ اور صدقہ خیرات جو فطرہ ادا کرنا ہے وہ نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، اور نماز کے بعد اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کریں گے وہ علیحدہ ہوگا، وہ فطرے میں شامل نہیں ہوگا۔ فطرہ کا ادا کرنے کا طریقہ نماز سے پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ نے راستہ بدل کر اپنے گھر میں جانا ہے، اور آج کا دن اللہ سے توبہ کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا دن ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔